अजकल नवीं मुंडीर है जो मोबाइल निकलिया उदों तो बिल्कुल उधर ज्यादा निकली होंगी आकर मुशायब पढ़ना होंगे वो बुढ़ियां बच्चियां ने धियां ने भैणां ने या बच्चे ने छोटे वो तस्वीर बना रहे होंगे ने उन्होंने ना आप दिक्कत होंगी तो ना उन्हें रो नहीं दे रहा पता नहीं तो की दर्द करना मतलब यह चीज़ एक गलत है। गलत, बहुत अच्छा गलत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। मैं आपका अपना यासूब, आप देख रहे हैं यूबी ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े ही एक अजीम अज़ादार, मुखलिस अज़ादार, अजीम शख्सियत और बड़े ही आजिज़ाना तबीयत के मालिक हैं। इनका शुमार लाहौर की पुरानी संगतों में किया जाता है। इनका नाम बाबा सैयद ज़फ़र याब नकवी साहब अल मारूफ पाजी। आए आपको मिलवाते हैं मुझे। भाजी सब तो पहले जी तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसी अपना कीमती वक्त मैंने दिता ते और तुसी सब ठीक है। मालिक दा चलो मालिक खैर ही रखे। अच्छा, मैं अज तुहाडी खिदमत च हाजिर होया जी। मैं तुहाडे कोलों जानना चाह रहा सा कि तुसी माशाल्लाह एक कदीमी अज़ादार मातमी ठीक है ते मातमदारी मजलिसां सब मालिक ने तुहाडे जिम्मे ड्यूटियां लगाईयां ने ते तुसी अज़ादारी कितों शुरू कीती सी अपनी जिंदगी जी? मैं तो बचपने जो माँ प्यो नाल जाईदा सी उदों बच्चे होंगे हाँ तो अम्मी ने कहना पुत्त छेती आई, अबू ने कहना जल्दी आना। उन्हें कमीज पढ़नी सी, मातम उदों करन लग पैदा। उदों दायरे संगतां होंदे नहीं सन, दायरे स्पीकर ते माइक ते जिहड़ा बंदा है उन्हें इजाजत नहीं शुरू की थी, मातम कीता घर। ज्यादा तुसी केड़े मतलब केड़ी जगह ते रहन वाले हो? ज्यादा असीं कदीमी शेराकोट बाबू साहब दे जेहड़ी मजलिसां ते वालदैन दे नाल जांदे सी ते वो किसी नगर भी जाते रहे। जिहड़े नौ मुहर्रम होंदियां ने हमेशा भी गए, मोचू भी गए, बीबी पागदाना भी गए, जिथे मौका मिले सैकलों से गए तो ठोकर। माशाल्लाह तुसी संगत दे सरप्रस्त भी हो, सालार भी हो। ते ए संगत किदों बनाई सी तुसी? संगत जी असीं मलक अल्ताफ नाल मेरी वर्कशाप थी रक्षा दी ते उदों मलक अल्ताफ नूं शौक से नवां संगत बनाउण दा सन ते शौक जरूर नहीं सी, ना पता ही संगतां दा। वो फिर असीं 2 साल उहदे नाल कड्ढे, फिर सेवन गए। फिर उत्थे कोई टेंशन पैदा होंदी संगत विच होई। वो जिहड़े बाकी सब बंदे सन, कोई नोहे खान को मातमी, उन्हें मेरा कोई काम करदा वेख के उन्हें कहा सही तुसीं अगे लगो। मैं फिर लगदा नहीं सा। फिर सिफ्टी सासी कर ला जनसी खाड़का का उन्हें मैंने कोई याद तो नहीं होने लगा। खैर मेरे रग मेरे को अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ है, टाइम भी है। तो मैं फिर अगे लग पे, फिर अल्लाह का शुक्र है। फिर असीं काम जिहड़ा सी तुहाडा ट्रांसपोर्ट दा काम साडा ट्रांसपोर्ट रक्शे चलाई दे सन, वेची दे सन, वैगना रक्शे टैक्सी दा। अच्छा, ते सेवन तुसी पहली बार किदों गए? मेरे 80 च गया, 80 या 81 च गया, उन्हें कन्फर्म याद नहीं। 80 या 81 गए, उस वक्त गए जो टिकट 82 रुपए का। अच्छा, उस दौर च तो उधर अज़ादारी ते मेरे ख्याल नाल नहीं होंदी सी। अज़ादारी होंदी सी, बाबा सदा अल्लाह जन्म सिरे करांदे सन ते वो 12 तो दायरा उन्होंने आउंदा सी। वो 12 बजे शुरू होने सन, 4 तक दायरे पूरे हो जाते। मतलब कराची वाले होंदे सन, मुल्तान वाले होंदे सन। अज़ादारी करवाने वाले बाबा सदा इब्तदा सानू तो जो पता लगा बाबा सदा को थोड़ा जिहा दसोगे उन्होंने बारे? हाँ जी, अस तो सुनिया कि जो दातारी तो शुरू हुई है बाबे की गए सन उन्होंने सलाना सलूरां को जो उत्थे दे सैयद सन गद्दी रशीद पीरी मुरीदी वाले, उन्होंने कहा कि सैयद को दादारी करो, अंज करो, अंज करो। उन्होंने कहने जी अंज मौला तो खुशी का दिन है, 18 19 20 ना करो, 21 नूं करो। 21 नूं उत्थे बंदा पसंद एक नहीं होंदा, या वो दरबार वाले होंदे ने, असीं आप ही होंदे हैं। 21 नूं दायरा बना दे। बाबे ने फिर शुरू किया कि उत्थे कोई बंदे उन्होंने कहा भी मैनूं 20 बंदे वो चाहिए ने जिहड़े कोई मरन वाले होण, जिहड़े तैयार होण। मरन वाले तो मुराद है कि उत्थे जंजीर मारने ने। अच्छा, इन्ने बजे मारांगे ट्रेन तो 1 घंटा तो पहले ते भज के तुहां स्टेशन ते जाना है, इसलिए कि ना तू मैनूं इंतजार करनी ते ना तेरी मैं इंतजार करनी। उत्थे माइयां नूं सैयद आदे जिन्हें टोपी वाली बुरहे रहे होंदे सन, उन्हें जंजीर तोड़ लुद्या थैदा, वो आपो उन्हें जंजीर फड़िया मारिया सीधे स्टेशन उतों बैठे कराची। तो 2 साल इस तरह होया, तीसरे और बाबे का पैन लग गया। उन्हीं दिन फिर मातम लगी शुरू हो गई, फिर बाबे की दायरा बना के। तो तुसी मतलब 7 बोतलाबाद भी पढ़दे? असीं बोतलाबाद ही पढ़दे, जो पहले सरसी गए बोतलाबाद रात में दायरा बनाया 18 नूं, फिर 19 ते 20 उत्थे पढ़िया, फिर 21 नूं असीं सवेरे आ जाईदा या 20 रात नूं आ गया, फिर बेगम बाकी फिर संगतां आउण लगी। अच्छा, तो जो तुहाडा दौर मतलब तुसी इब्तदा कीती अपनी संगत दी, उदों होर भी कोई संगतां है सन? होर ते लाहौर ही दे संगतां या बाबा कैसर शाह सी या खान साहब सन। ते तुसी डगर ही पढ़दे हो? डगर शुरू पढ़ी ते सुनिया कि जिहड़ी डगर दी इजाद खान साहब ने कीती। असीं जो होश संभाली है वेख्या खान साहब पहले कर रहे सन, पहले कर रहे थे, फिर असां कीती। ठीक हो गया। ते
ਇਹ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਲੂਸ ਜੀ। ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੋਕੀ ਮੈਛਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾ ਲਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਮਾੜਾ ਲੰਗਰ ਮਾੜਾ ਪਕਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਉਧਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਨਿਆਰੀ ਸਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤਾਂ ਬਖੈਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਮ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਜਲਿਸਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੌਲਾ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੱਸ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੀਅਤ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਆਪਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਮੁੰਡੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕਰ ਮੁਸ਼ਾਇਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ तो ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੱਲ। ਠੀਕ। ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਜਨ ਸ਼ੁਕਰ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੇਪ ਲਈ ਸੀ 2500 ਰੁਪਏ। ਉਦੋਂ ਕੇਸਰ ਟੀਟੀ ਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ ਟੇਪ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣੀ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਆਜ਼ ਮੋਸ਼ਲਮ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਸੀਮ ਬਾ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫੈਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਕਬਤ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੇਵਨ ਸੂਟ 2 ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਕਤ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ 5 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਤਮੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅब्बास ਨੂਰ ਖਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਮੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਬਲੀਗ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਨਾ ਸੁੰਨੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਭਾਬੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਅਗਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਸ਼ਬੀਰ ਦੁਜਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸੁੰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ, ਆਲਮ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮੌਲਵੀ ਇਸਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰਸ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸਮਝਦੇ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਤ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਕੀਦਤ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਮੀ ਸਰਾਤ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਾਤਮੀ ਨੇ, ਫਿਕਾ ਜਾਫਰੀ ਬਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਯਦ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਸੈਯਦ ਨੇ, ਮਾਤਮੀ ਮਜਲਿਸ ਬਹਿਣ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਜਲਿਸ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੁਜ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਬਈ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਨੋਏ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਏ ਖਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਨ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਏ ਖਾਨ ਲਗਾ, ਨਦੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਨਸੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਾਬਕੀ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਬਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਜਨਸਵੀਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ 82 ਬੰਦੇ, ਇਹ 20 ਰਲ ਜਾਣਗੇ, 80 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨੋਹਾ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਨੋਹਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਾਲੀ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜੀ ਅੰਸਰ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਤਾ ਬਾਬੇ ਫੈਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਪੀ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਅੰਸਰ ਹਾਜੀ ਅੰਸਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੋਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਦਾ ਨੋਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀਰ ਮੈਂ ਰੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਅੰਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅੱਛਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕੀਰ ਕਮਾਲਵੀ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਵੀਦਾ ਸੀ, ਤਕੀਰ ਕਮਾਲਵੀ ਸੀ, ਫਿਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰੇਤਾਂ ਚ ਰੁਲ ਗਈ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਚ ਰੁਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਦਾ ਤਕੀਰ ਕਮਾਲੀ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਅੰਸਰ ਤੇ ਲਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਕੀਰ ਠੀਕ। ਕਮਾਲੀ। ਹੁਣ ਵੀਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ? ਅਭੀ ਨੇ ਹਾਜੀ ਅੰਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। 6 ਸਾਲ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, 20 ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, 20 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਨੂਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾਇਰੇ ਖਲੋ, 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋ, ਉਹ ਵਕਾਰ ਹਾਂ ਕਰ ਫਿਰ ਮਾਤਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਮ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਤਮ ਤਕਲੀਫ ਛੱਡਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਗੋਡੇ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਰਾਤ? ਪਹਿਲੇ 92-93 ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਤੇ? ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਥੋਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 88 ਨੂੰ ਦਰਬ ਦਿਓ। ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਫੇਰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਈਰਾਨ ਵਾਪਸ 600 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਮ ਵਾਲੀ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਜ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਚ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੁਰੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰਨੇ, ਤੰਜੀਰ ਮਾਰਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਹ ਕੇ ਰੋਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਬਾ 97 ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਬੀ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹਜਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਾਤਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਜਤਹਿਦ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਮੁਜਤਹਿਦ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਪੱਪੂ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 32 ਸਾਲ। ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰੇ? ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਬਸ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਕਰ। ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਸੀ? 32 ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਪੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫਰਾਡ, ਪੱਪੂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫਰਾਡ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਡੇਰੇ ਮਾਤਮੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਬਲ ਹੈਂਡ ਵੀ ਮਾਤਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਬਲ ਹੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਬਲ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਲੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਬਸ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਾਬ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਗਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਤੇ 120 ਹੱਥ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੰਤਰ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਦੇ, ਮਾਤਮ ਦਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਗਰ ਹੀ ਪੜੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਮਾਰੀ ਹਾਂ ਡਗਰ ਹੀ ਪੜੀ। ਡਗਰ ਹੀ ਪੜੀ ਹੈ। ਡਗਰ ਹੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਤਾਜ਼ੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਾਂਡੋ ਸਟਰੀਟ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਚੁੱਪ ਤਾਜ਼ੀਏ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਚੁੱਪ ਤਾਜ਼ੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਾਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ 8 ਨੂੰ? ਬਸ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿਹੜਾ ਚੌਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀਬਾ ਚੌਂਕ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਲਾਰ ਸੀ ਆਬਸ਼ਾ, ਹੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ,
तो मामे को ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੋਈ ਜੀ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 9 ਰਬੀਉਲ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੌਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ DSP, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਬਲਾ ਜ਼ੈਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਦਾਦਾ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਸੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਜਲਿਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾਇਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਬਤਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚੋ ਡਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਚੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। लेकिन ऐसा क्यों होता है आज़ादारी के मामले से? बल्कि सानू तो खुश होना चाहिए अपने लोगों को कि आज़ादारी बढ़ रही है इस चीज़ ना, तो लोग क्यों इस तरह की हरकतां करते हैं कि बस किबला ज़ैद दी नकवी साहब की मैंने बहुत अच्छी गल्लां लगियां सन। उन्होंने कहा साढ़े 9 सफर मुहर्रम दा रूट बनया ना, बने इस तरह एक घर गए तो उन्हें कहा इत्थे आ जाओ, अगा मिले उन्हें अगे आ जाओ, उन्हें अगे आ जाओ। उन्हें बड़ा फिर हौसला अफजाई किया थी। लेकिन अजकल हसन भुगते मैं ज़्यादा काम कर लिया, तुम नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते। उन्होंने छड्डो जी इन्हें आगा हम सारी दिहाड़ी मातू करता रही कर। नकवी साहब जी मैंने बहुत अच्छा करने अच्छे लगे था, और उन्होंने सारी जिंदगी बहुत अच्छे काम किए। तो कुछ मंथ पहले, कुछ महीने पहले तुहाडे नाल एक वाकया आया सी जी, नवा महीना से 23 तरीक से, तो हादसा हो गया सी। एक्सीडेंट, बच्ची को कॉलेज छड़न जा रहा था तो मोटरवे चौंक च एक्सीडेंट हो गया। बच्ची बेचारी फौत हो गई, मेरी फिर लत्त कटी गई और 5-6 महीने हो गए उन्होंने घर ही बैठे हैं। बस शुक्र है अल्लाह दा लख शाह ने वक्त लाने। तो हुण संगत दा निज़ाम संगत दा निज़ाम की चलना बस इस तरह, कोई कहना मैं चला रहा, कोई कहना मैं सरपरस्त हाँ, कोई कहता वो वीडियो तो जो मर्जी को बंदा कर सकता, मेरे घर बैठा मैंने तो पता ही नहीं होंगे। तुसी कोई दसो जिस तुसी आप मतलब बंदे लगा जिन्नी देर जिंदा मैं खुद मालिक ताड़ी सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी मौत का तो पता नहीं कर ले कि परसों किदों मर जाना है। वो तो बाद जो मर्जी को करेगा। फिर मैं उन्होंने किया, मेरी संगत में काफ़ी शंका निकली है। अगर तुसी वखरिया होना चाहते जी होवो, लेकिन संगत सानियत दा ना ना रखो। मैं जो कर सकिया मैं किया अपनी अकल शौर के मुताबिक, तो मैं अपने जो किया अपने अकीदे मुताबिक सही किया। लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता फिर मेरा नाम लैके कोई किसी वध घट करे या किसी ने कोई ज्यादती कर दे, तो कल कह लोग कि संगत सानियत दा दफर शाह फलाना बंदा कर गया, तो मैं कोई धर्मदार उनका मैं कोई पाबंद नहीं किसी कर सकता। कोई मातम दे जाता, कोई न्याज वास्ते ले लेता, कोई बदतमीजी करता, कोई लड़ाई झगड़ा होता, मैं कोई जिम्मेदार नहीं। मैं कोल होवांगा, मौजूद होवांगा, मैं खुद जिम्मेदार हाँ। अच्छा, मैं सुनिया सी तुसी बरी इमाम गए जो बम ब्लास्ट वगैरह होया, तो तुसी पुरसा पढ़न गए सी जी। ते की वाकया आया सी तुहाडी ते अखां दा सामने? बाबा रिहाशा शाह चंचला वाला उनके खैमे लगे सन, उनके कोपे लगे सन, असीं उहदे तंबू च बह गए, कोल स्टेज सी। ते वो संगत खिलर खुलर गई थे, बजरे शुरू हो गई। तो मैं लंगर करो मेहमान अपने को लंगर पानी इकट्ठा कुट्ठा करो, न्याज पकानी हो लंगर कर। वो बंदे लैन चले गए, तो लोगों को पता सी कि दफर शाह मजलिस बहिंदा है। जिन्हें जिन्हें सुनिया उन्हें आया बंब चलाने दे पढ़नी सी मजलिस, किबला साहब ने नाम मैंने भुल गया। उन्हें इस्तिखारा किया, वाजिब नहीं आया। उन्हें अपने शिगिर्द का लिया, वो बेटे उत्थे जाकर मजलिस पढ़िया। वो नामराज बंब वाला उसे बंब लैके आया, जैसे मौलवी मिंबर ते आन लगा उन्हें बंब चलाता। वो मेरे तो इन्ना कि दूर से जिम्मे 10 गज 20 गज दूर हाँ, तो मैं उत्थे लम्बे पैसे में उठा हुआ तो वेखे शाबा शाबा कोई हालात नहीं रह गया। फिर लत्तां बावां कटियां, ये वो हो गए, सारे परेशानी हो गई। फिर बस तो लोगों को अक्सर पता सी कि दफर शाह मरेगा, पता इसलिए ये मजलिस बहिंदा है भी मिंबर के कोल से। मैं मालक बेनियाद बचा। हाँ, मैं आप भी देखिया बचपन तो देखता आ रहा तुहानू कि तुसी आवाज़ सलार हो ਜਿਹੜੇ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਲਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦਾ, ਮਾਦਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਤਮੀ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਐਸੇ ਨੇ
ਕਿ ਬਲਕਿ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਓ ਨਹਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਾਰ ਲਓ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਸੇ ਬੈਠ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਬਲੀਗ ਹੈ, ਆਲਮ ਦੀਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਸੇ ਬੈਠੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਪੁਰਸੇ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਪੜੋ, ਨਿਆਤ ਖੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਐਸੀ duty? ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਸੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਫਰ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਜਲਿਸ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਕਿ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਮਜਲਿਸ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਦੀ ਅਨੋਖੇ ਗਾਨਾ ਕੋਲ ਖਲੋਤਿਆ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਫਰ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 7 ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਹਨ ਬਾਬੇ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਹਾਜੀ ਅੰਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਅੰਸਰ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀਰ ਮੈਂ ਰੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀਰ ਮੈਂ ਰੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਫਿਕਾ ਜਾਫਰੀਆ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਸਦ ਬੁਗਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਲੂਕ, ਇਤਫਾਕ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਖਲਾਕ ਨਾ ਰਹੋ, ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਬਖੈਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਨੀਅਤ ਬਖੈਰ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਰਾਦ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਬਰਤਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਯਕਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਉਹ ਦੋਹਾ ਚੰਗਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਤਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦ ਕਿ ਮਾਤਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਦਰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਮਾਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਸਦ ਬੁਗਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, 2-2 6 ਦਾਇਰੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 3 ਘੰਟੇ ਮਾਤਮ, ਅਸੀਂ 2-2 3 ਘੰਟੇ। ਹਾਜੀ ਅੰਸਰ ਦੌਰੇ ਉਸਤਾਦ ਲਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਵਾਨੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਮਾਤਮ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਮਾਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਤਮ ਹੈ ਕੀ? ਮਾਤਮ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਸੀਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਜਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਇਨੀ ਪ੍ਰਫਲਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਜਿਦ ਅਗੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਜਲਿਸ ਘਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰ ਮਾਤਮੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ, ਘਰ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ, ਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਮਝ। ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਵੋ ਇੱਥੋਂ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਾ।